બોલો બોલો જયેન્દ્રભાઈ કદી બી ઇંગ્લિશ છોકરો છે જો એ બોલે તો યાર નેક્સ્ટ દવા ટર્ન છે આવ્યો શરણે તમારા જીવન કરજો આશ પૂરી અમારી નાવ્યો ગોપાલ મારો તુમ વિન જગમાં સારે કોણ અમારી ગાયો સિન રાજ રાજી હર સપતિ કટી પરમાનંદ કરાય आयो तुम दर्शनासे अवगय ब्रह्मणा नाथ सर्वे हमारी प्रभु दर्शन सुख संपदा प्रभु दर्शन प्रभु दर्शन से पामिए सकल पदार्थ से भावे पावन भावे ते जेता भावे तमाराडी भावे केवलना दया सिंधु दया करजे मने आंजरो माती हवे जल्दी छूटो करजे નથી आता पसेवा तो प्रभु की करनी धारा वसाई प्रेमनी धारा रही आस पूजजे जिन्हें भक्ति जिन्हें सदा में એક મિનિટ હવે બિંદુ ભાભી આજે વિરેશભાઈનું અને જોસ્તા ભાભીનું સંપત્તિ તરીકે સન્માન કરે છે કમિટીમાં વર્ષો ત્યાં મહેનત મજૂર કરાવે છે આપણી સાથે રહીને સંપત્તિને કયો પ્રદક્ષિણા તમે સ્ટાર્ટ કરો બે જણા શત્રુ દીન દિનાયો નહીં એનો એડે ગયો હતા શત્રુ દીન દિમાનાઈને મુખવાદી મુખકો દેવ યુગાદી પૂજીએ આઈ મન સંતો કાળ અનાદિ અનંતથી ભવ બ્રહ્મણાનું નહીં પાર તે બ્રહ્મણાની વારવા પ્રદક્ષિણા દૌગણવા ભમતી માં ભમતાતકા ભવભાવચ દૂર પલાય જ્ઞાન દસ ચારી તરુ પ્રદક્ષિણા ત્રણ દેવાય ઈચ્છામી એક કદગલું બરે શત્રુંજા સમુજે ઋષભ કૈવ બકોળના કર્મ કપાલે દે શત્રુંજા સમુતિરત નહીં ऋषभ समो नहीं देव गौतम सरिका गुरु नहीं वड़े वड़े बंधुते जगमाती रथ दोय वड़ा शत्रुंजय किरणा एक कदर ऋषभ समो सया एक कदने महा जन्म मणादि सवि भय चढ़े सीजे जो दर्शन खात रत्न तई प्राप्ति बणी दर्शन करो जिनराज ज्ञान वडू संसारमा ज्ञान परम सुख है ज्ञान विना जग जीवड़ा न लहे तत्व संके इच्छामि सिद्धाचल सीधी वया मुनिवर कोड़ी अनंत आगे अनंता सीध से पूजो भवे भगवान शत्रुंजय गिरि मंडलो मरुदेवानो
युगला धर्म निवारणो नमो युगादिजिनं तन मन धन सुत वल्लभा स्वर्गादि सुखभो वणि वणि एगिरि वंदता शिवनमणि सह्यो चयते संचय कर्मनो रिक्त करे वडिजे चारित्र नाम नियुक्ते कयु वंदे ते मुनगे नान दश चारित्रये रत्नत्रयी निरधार तृण प्रदक्षिणा ते कारणे भवद कबंजनार इच्छा चलो अष्टप्रकाરી પૂજા વિરેશભાઈ અને જ્યોત્સના ભાભીના બધાને એક વસ્તુ કહી દઉં તો આ વખતે દર વખતે હું વિષ્ણુ વ્યક્તિને અષ્ટપ્રકારી પૂજાનું શીખવાડું છું આ વખતે કિરણ ભાભી કરાવે છે આના પછી કોઈને કરાવવાનો ભાવના હોય તો મને કહેજો આ તમારા પોતાના આત્મા માટે છે પાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય પૂજા જગતે કરે મૈદાના બિનાથ જલ પૂજા ફલ મુજ કરો માંગો એમ પ્રભુપાસ ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जन्म मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलम पूजाय जामहे स्वाहा જોરથી જોરથી બોલો કોઈ સાંભળતું નથી પાછો ઓ પાછું બોલાવે છે નહીં થઈ ગયો જોરથી બોલો ઓકે ફિનિશ કરવું છે પ્રિય પાછળ બેઠો સંભળાતું નથી મમ શું બોલે છે नमो रथ सिद्धाचार्य पाध्याय सर्वसाधुभ्य शीतल गुण से मारयो शीतल प्रभु अंग आत्म शीतल करवा बने पूजा होम ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जन्म मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलम पूजाय जामहे स्वाहा ઉલ્લાસભાઈ ત્યાં કરીએ હા કરીએ કઈ પદી anyone got the pen please I want some spare pen તમારી જવાબ હા હા આવી જઈશ તમે કરો ભાભી नमो रथ सिद्धाचार्य पाध्याय सर्वसाधुभ्य सुरभि अखन को सम्मली पूजे वित संजाय समजानु पवज परे करिए संकित छाप ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जन्म मृत्यु निवारणाय શ્રીમતી જીનેન્દ્રાય पुष्पम पूजाय जामहे स्वाहा હા ભગવાન આગળ नमो रथ सिद्धाचार्य पाध्याय सर्वसाधुभ्य ध्यान कटा प्रगटा बिये वामनिय चिंतु मिच्छन्ते दुर्गं दूर करिए प्रगटे आत्म स्वरूप ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जन्म मृत्यु निवारणाय શ્રીમતી જીનેન્દ્રાય पुष्पम पूजाय जामहे स्वाहा उपनि पूजा करिए मोहन मान्या मोहने प्रभु प्रगटा अनुसरिए मान्या मोहने प्रभु नहीं तुम्हारी तो ये मोहन मान्या मोहने ભગવાન કે શરણ
તમારું રે ઓમ માન્યા મોહનજી પ્રભુ તમે તાર્યા ને તારજો રે ઓમ नमो रथ सिद्धाचार्य पाध्याय सर्वसाधुभ्य દ્રવ્ય દીપ સુવે કતી કરકાદુ કોઈ ભો પાવ પ્રદીપ પ્રગટ હોય વાસિત લોકાલો ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय પરમેશ્વરાય जन्म जरा मृत्यु निवारणाय શ્રીમતે જિનેન્દ્રાય नित्यं पूजायामहे स्वाहा नमो रथ सिद्धाचार्य पाध्याय सर्वसाधुभ्य બે બાજુ ચામડાલે એક આગળ વજ ઉલારે છે મેરુ ઇન્દ્ર ચોસઠ મલિયા રંગે પ્રભુ પાર્શ્વનું મુગડું જો ભવના પાર્થિક ગોવા પ્રભુ પાર્શ્વનું મુગડું જો ભવના પાર્થિક ગોવા नमो रथ सिद्धाचार्य पाध्याय सर्वसाधुभ्य પ્રભુ દર્શન કરવા પાણી દર્પણ પૂજા વિશાલ આત્મ દર્શનથી જુએ દર્શન હોત કાળ ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय जयराय पूजायामहे स्वाहा આ ભવ પદ ભવ આ ભવ ભવ આપનું શરણ હોજો अग्नि कोण कयो नारायण में पंखो हाथ चरत शिविका गावती सर्वशैली साथ नमो नित्यनाथ जी रे नरिकत नयनानंद नमो निधानम अक्षर नमो रसदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य बोलो सुधा खंड સુધ ખંડ સતઈ દંડાવત વિશાલ પુરી પ્રભુ સન્મુખ રહો ટાળે સકળ જંજાલ ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अक्षरम पूजायामहे स्वाहा બધા બોલો અંદર વખતે હવે નૈવેદ્ય नमो रसिदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य અનાદિ પદ મે થયો વિજય દયાનંદ દૂર કરી તેથી થયો અનાહરી દેવતન ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय नैवेद्य पूजायामहे स्वाहा ધ્યાન રાખો આના પછી આવશે ફળની પૂજા ફલમ પૂજાયામાં બોલવાનું છે મોક્ષ ફળ જોતું હોય તો બાકી લોટરીના પૈસા લાગી જાય એવું જોતું હોય તો એમ ના બોલતા આ તો ભગવાનની પાસે આપણે મોક્ષ જ માંગવાનું છે નમો રસિદાચાર્ય ઉપાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય ઇન્દ્રાદિક પૂજા બની ફળ લાવે ધરીરા પુરુષોત્તમ પૂજા કરી માંગે શિવ પ્રજ્ઞા ओम ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय परम पूजायामहे स्वाहा કિરણબેન ની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના બહુ સુંદર તમે શીખવું ને સુંદર કાર્ય કરાવ્યું અહીંયા
Thank બસ હવે આપણે આમ જ આગળ વધવું છે બધાની સાથે. you. Guys, sorry, પતંગ મિચ્છામી તો પણ થોડીક મિસ્ટેક બધું થઈ પરફેક્ટ ગઈ. છે, કોઈ વાંધો નહીં, આપણે એમ જ કરતા શીખશું. કમલબેન, ઓમ ના બોલતા, નમો અરિહંતાણમ બોલો ખાલી. ઓમ ના બોલો. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, એ રીતે બોલો. બોલો બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાનની જય. હવે પહેલા હું તમને પહેલા કહું છું આપણે શું કરીએ છીએ આજે અહીંયા આપણે જન્મ કલ્યાણ ભગવાનના માટે. એક વસ્તુ સાંભળો, જ્યારે એવોર્ડ મળે ત્યારે કેટલો સમય આપણે લાગે. આજે વિરેશભાઈના અને જ્યોત્સનાભાઈએ સંગપતિ થઈને દીધું અને બિંદુબેને એમના હાથમાં શ્રીફળ આપ્યું અને હાથ પહેરાવ્યો. કેટલો સમય લાગ્યો તમને ખબર છે? 13 સેકન્ડ, મિનિટ બી નથી લાગી. તો તમને કોઈ જગ્યાએ એવોર્ડ મળે જ્યાં ક્લિક થાય ફોટો તમારે બેસી જવાનું હોય. તો એવું સમજવાનું છે કે આપણે બધાને અડધી કલાકનો ટાઈમ નથી, આપણે 30-35 જણાને બધાને એનરોલ કરવા છે. અહીંયા બેઠેલા બધાને એનરોલ કરીશ. તો એમ નહીં સમજતા આને કેટલું મેળવું ને કોને કેટલું મેળવું. એટલે એ સમજી લો. જ્યારે કેટલો લાગે, મેં તમને કીધું કે સમય અડધી મિનિટ લાગે. જ્યારે કિંગ ચાર્લ્સ તમને બોલાવે, પ્રિન્સ ચાર્લ્સ ન કહેવાય, કિંગ ચાર્લ્સ તમને મળવા બોલાવે ત્યારે હેન્ડશેક કરવાનો. ફૂલો અથવા તમોએ જે કાંઈ એમને આપવા માટે લઈને ગયા હોય તે આપીને તમે છૂટા પડી જાઓ. કારણ કે એને તો 2000 માણસ મળવા આવ્યા હોય ને, અહીંયા તો પરમાત્માને કરોડો માણસો મળવા આવ્યા. એ જ રીતે અમોએ આ પ્રોગ્રામ સેટ કર્યો છે પ્રભુના પરિવારના સભ્ય બની જવાનો. વિચાર કરો, આપણે પ્રભુના પરિવારના સભ્ય, શું ક્વોલિફાઈડ છીએ આપણે? પ્રભુના પરિવારના સભ્ય બનવા માટે ક્વોલિફાઈડ છીએ. પ્રભુને 5 ધાવ માતા હોય, 8 માતા પ્રભુનો ઉછેર કરે, 13 માતા જ્યારે પ્રભુનો ઉછેર કરે કે અરિહંત પરમાત્મા સિદ્ધ પરમાત્માનો ઉછેર કરે ત્યારે 13 માતા કેવો ઉછેર કરતા હશે, વિચાર તો કરો. અને આપણે વહુ દીકરીઓ એવું તો ના બોલાય પણ 80% એક તો બીજી રૂમમાં સુડાઈ દે અને બાકી 4 મહિને એ દીકરીનો કેવો ઉછાળો થાય. અને પછી આપણે કહીએ કે યંગ યુથ કોઈ દેખાતું જ નથી, આપણું ભવિષ્ય શું થશે? વાક કોનો? દાદીનો. દાદી એને ચોકલેટ આપીને નૌકારમાં તો નથી શીખવાડતી, માં તો કામે જાય છે ને. એક સમય તમે દાદી હતા, દીકરીઓ હતા. તો આ આપણે બધાએ ભવિષ્યમાં વિચારવાનું છે. આપણે આપણા બાળકોનો, એ તો માં છે, એને તો બેબીને જન્મ આપ્યો છે, પણ આપણે દાદીમાં ફ્રી છીએ. આપણા બાળકોને કેવા સંસ્કાર આપવા જોઈએ. પ્રભુનો જન્મ ઉત્સવ ઉજવવાનો સમય, ત્યાં આમંત્રણ. અહીંયા પ્રભુનો જન્મ ઉત્સવ આપણે કરશું, ત્યાં આમંત્રણ તમને આપશે. તમને અહીંયા અમે બોલાવશે, શીલાબેન બધાને બોલાવશે, બિંદુભાભી બધાની વિધિ કરાવશે. ત્યારે આપણે કરીએ પછી મને નહીં ફાવે, તમને નહીં ફાવે, બધાને બધું જ ફાવશે. તમારું નામ લઈએ એટલે હાજર થઈ જાજો અને એટલું જ કહેજો, આહા મારું કેવું ભાગ્ય છે, આજે પરમાત્માના પરિવારનો સભ્ય બનવાનો મને લાવો મળ્યો. અને જે અહીંયા ભાગ નથી રહેતા એને એમ બી જોવાનું છે, હું તો પ્રભુની જાનમાં બેઠી છું, પ્રભુનો જન્મોત્સવ ઉજવવા હું બેઠો છું, તો તમારે બી સાથે જ છો, આપણે કોઈ દૂર નથી. મને જેમ જેમ યાદ આવ્યું, જેમ જેમ અનુકૂળતા આવી, મેં એવી રીતે નામ લીધા છે. મને ક્ષમા કરજો, ભવિષ્યમાં તમારું નામ લખાવવું હોય તો મને કહેજો બી ખરું. સામાયિકના રૂપમાં મેં કીધું તું પણ ખરું કે કોઈને લેવું હોય તો કહેજો. ત્યાં આમંત્રણ, અહીં આ ઇન્વિટેશનનું કામ શીલાબેન કરશે.
જેને બોલાવે તે આવી જશે. આનાકાની કર્યા વગર ભક્તિ વિધિ કરવા અને પંડિત બિંદુબેન કહેશે કેમ તેમ કાર્ય કરવાનું છે. ઘણાને કંઈ પણ લીધું તો મને નહીં આવડે તેવું છે જ નહીં. શ્રી મહાવીર જન્મ કલ્યાણ આજે આપણા સુંદર ભાવ મુજબ આપણે ઉજવીશું. ભાવ પ્રધાન જૈન ધર્મ છે. આમ કરાય ન કરાય તેવી વાતો મહાત્માઓ ગુરુ ભગવંતો વચ્ચે બી ડિસ્ટર્બન્સ છે. તો આપણે શું આમ કરાય આમ ના કરાય પણ તરંતો ભાવ જોજો. આપણે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ એટલું કાંઈ નથી કરતા. હું બધું જ સમજીને કરું છું. જો હું તમને કરાવું તો હું પેલું તો હું દોષમાં આવું. એટલે આમ કેમ કર્યું ને આમ કેમ ના કર્યું એવી રીતે ના જોતા સુંદર મજાના ભાવથી ભક્તિ કરજો. પ્રભુના અનેકાંતવાદને યાદ રાખજો. શાહજાદવાદને રાખજો યાદ કે અહીંયા આપણે આમ કહે છે, ઓલા સંઘમાં આમ કરે છે, ઇન્ડિયામાં આમ કરે છે, કેન્યામાં આમ કરે છે. એવા વાદ વિવાદમાં પડ્યા વગર સુંદર ભાવે ભક્તિ કરજો. આપણા સંઘના 50 જણા બેઠા છે કે 60 બેઠા છે કે 600 બેઠા છે, ડઝન મેટર. જેટલા આત્માને અનુકૂળતા આવી એ આત્મા પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે. આપણે પ્રભુના પરિવારના સભ્યો ભાગ લેનાર અને જોડાયેલા અહીં હાજર બધા છીએ. જેમને કહે તેઓ પોતપોતાની ચેર લઈ શક્ય હોય તો પોતાની ચેર લઈને આમાં કહું છું ગોઠવવાનું કેવી રીતે લઈને આવજો. નહીં તો અમે ઇન્ટરનલ બધા તમને હેલ્પ કરાવશે. અને અહીંયા કે પ્રમાણે તમે લાઈન શીલાબેન કહેશે બોલવાનું ત્યારે તમારે બધું કરવાનું છે. શીલાબેન નામ લઈને એક પછી એકને બોલાવશે. આટલું આપણે અત્યારે કરવાનું છે. પ્રભુનો જન્મ ઉત્સવ કલ્યાણ આપણે આપણી પરિસ્થિતિ નાના સંઘ પ્રમાણે ભાવપૂર્વક ઉજવીએ. આજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ કાર્ય થયું હોય તો એડવાન્સમાં વિચારને વિક્રમ લઈ આગળ વધીએ. આજે એક નવી આરતી અને મંગળ દીવો હું ગાવાનો છું જે મારો દીકરો હસ્તિનાપુરથી લઈ આવ્યો. જ્યારે બી દિલ્હી ગુરગામ જાય ને તો હસ્તિનાપુર દીરજ જાય છે. અમારે કેવું નથી પડતું. આવું શીખવાડવાનું છે. એક ભાવ સુધારવાની જવાબદારી મા બાપની કે અનંતા ભાવ સુધારવાની. મારો દીકરો ડોક્ટર, એન્જિનિયર, વકીલ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની ગયો. આ ભાવ તમે સુધાર્યા. બીજા ભાવનું શું? એ દીકરા પાસે ધર્મનો ટાઈમ જ નથી. તો તમારે એક દાખલો લેવાનો છે. મારો દીકરો છે એટલે વખાણ છે એમ નહીં. તો ભાવિ આ આરતીનો મંગળ દીવો લઈ આવ્યો છો. એ હું ગાઈશ ત્યારે તમે સાંભળજો. એમાં કેવા સુંદર શબ્દો છે. આરતી એક સાથે થઈ જશે. સાંભળે છે જે 24 ભગવાનની આરતી એમાં એક સાથે થઈ જશે. નોર્મલી આપણે એક આરતી મૂળ નાયક આજુબાજુમાં હોય તે 2-5 પ્રતિમાઓની કરતા હોય છે તેને. પરંતુ ફરી કહું છું ભાવરૂપી ધર્મને આરતીમાં ભાવથી બધા સાથે લેજો. અને આવો લાભ પાછો ક્યારે મળવાનો છે કે જેમાં 24 ભગવાનનું નામ આવી જાય. હવે તમને એક વસ્તુ સમજાવી દઉં છું. આપણે અમે લોકોએ જો આમ કરવાનો પ્લાન કર્યો છે ત્યાં આગળ તમે શરૂઆત કરશું ચેર મૂકીને 1 નંબરથી માંડીને ચેર આપણે આમ લઈશું રાઉન્ડ ધ સર્કલ. એક પછી એક ચેર આવીશું. એ ચેર આવીને અહીંયાથી જશે એટલે આટલામાં 25-30 જણા થાય. ભાગ લેનાર દરેક વ્યક્તિ અહીંયા પરમાત્માને જોઈ શકશે. તમે બધા જેટલા બહેનો ભાગ લે છે એ અહીંયા આવી જાય. પુરુષો બધા આ બાજુ આવી જાય. આપણે પરિવાર છીએ તો પુરુષો બધા આ બાજુ આવી જાય એટલે પુરુષો ક્યાંથી બધા જોઈ શકશે. જો અહીંયા ચેર મૂકી દેશું તમને કોઈ દેખાશે નહીં. એટલે તમે બધા ઉભા થઈને અહીંયા આવી જજો. કરેક્ટ છે? હવે શિલાબેન ગો હેડ. પેલા બધા ચેર બધાને નામ લેતા જાઓ. આપણે ચેર ગોઠવ દે. ને શિલાબેન તો જણાય. હવે સાંભળી લો તમે. આટલા ભગવાનના પરિવારના સભ્યો છે. ક્લોઝ બાય. તમે કોણ છો? જૈન શાસનને ફોલો કરનાર ભગવાનના પરિવારના સભ્યો છો. એટલે એમ સમજી લેજો હું બી આમાં ઇન્વોલ્વ છું. મારી પાસે આટલા પાત્ર મેં કર્યા. અડધી કલાક પોણી કલાકના પ્રોગ્રામ પૂરો કરવો હોય આખા સંઘને ઇન્વોલ્વ ના કરી શકું ને 200 જણાને. તો જેટલું થયું છે મારાથી બીજી વાર બીજાને નામ લખાવવાના ફટાફટ છે. મને બી ભાગ લેવો છે. સૌથી પહેલા આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. યસ નોકા બોલતો આ જોડીને ભગવાન વિશ્વાસ રીતે બોલજો. નમો અનિયંત્રણમ નમો સિદ્ધાનમ નમો આર્યાનમ નમો ગજાનમ નમો સત્તસામનમ ऐसा पंच नमोकारो सत्पापनाशनम मूलांचे सत्ते सिंपलम सही मंगलम. બધા ભગવાનના પરિવારના સભ્યો છો. ભગવાનનો જન્મ ઉત્સવ ઉજવવાનો છો. ભગવાનથી બધા મોટા છો. અહીંયા બેઠેલા ભગવાન બેબી છે. તમે બધા મોટા છો. કોમેન્સ પાસ નહીં કરો કોઈ. તમે બધા મોટા છો ભગવાન કે અત્યારના. કારણ કે ભગવાનના વડીલ છો. ભગવાન બેબી છે.
તો ભગવાનનું મંગલ થાય માટે બોલો મંગલમ ભગવાન વીરો જો મંગલમ ગૌતમ કરો મંગલમ સુરીવત્રાય જૈન ધર્મો સુમંગલમ તે કાળે અને તે સમયે શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામી ગર્ભમાં આવ્યા બાદ જ્યારે ગ્રીષ્મ ઋતુ ચાલતી હતી ચૈત્ર માસના શુક્લ પક્ષનો 13મો દિવસ હતો ચૈત્ર સુદ 13ના દિવસે પ્રભુને ગર્ભમાં આવ્યાને કુલ 9 માસ અને 7.5 દિવસ પસાર થયા હતા બધા તીર્થંકરોનો ગર્ભકાળ કયો છે અહીંયા પણ હું ટૂંકાવું છું તમારે વાંચવું હોય તો મારી ઘરે 8 કલ્પસૂત્ર અલગ અલગ આચાર્યના છે લઈ જાજો પ્રભુ મહાવીર દેવના તારક આત્માના જન્મ વખતે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 7 ગ્રહો ઉચ્ચ સ્થાનમાં હતા આમ જે વખતે બધા ગ્રહો ઉચ્ચ સ્થાને ગોઠવાયા હતા ચંદ્રનો ઉત્તમ પ્રથમ યોગ ચાલી રહ્યો હતો દિશાઓ સૌમ્ય અંધકાર રહિત અને વિશુદ્ધ હતી શીતળ મંદ અને સુગંધિત પવન વાતો હતો કાગડા ઘોડ વગેરેના પણ જય વિજયના સૂચક બધી જાતના શુભ સુકન ચાતા હતા પૃથ્વી ધન ધાન્યથી સમૃદ્ધ હતી સુકાળ પ્રવર્તતો હતો દેશના લોકોના મનમાં આનંદ પ્રમાદ હર્ષનો સાગર ઉમટ્યો હતો ત્યારે મધ્યરાત્રિના સમયે ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર સાથે ચંદ્રના ઉદય સમયે આરોગ્ય સંપન્ન ત્રિશલા માતાએ દેવીએ નિરોગી અને સ્વસ્થ પુત્રને જન્મ આપ્યો દિવ્યાબેન તમે કોણ છો ખબર છે હમણાં બેસો તમે કોણ છો હું તમને કહું તમે છે ને ભગવાનના પરિવારના માસી છો મૃગાવતી માસી એનું નામ છે મૃગાવતી હું નેક્સ્ટ વર્ષ પરદેશમાં બધાને પૂછીશ તમે શું પાત્ર લીધું હતું મને યાદ રહ્યું નહીં હું આ સગી હતી દિવ્યાબેન ત્યાં પછી છે જયેન્દ્રભાઈ માસા થયો છો તમે એનું નામ છે શું શૈતાનિક રાજા શૈતાનિક પછી છે મીનાબેન છે પ્રભુની માસી એનું નામ છે પ્રભાવતી માસી પછી છે પ્રીતિબેન ઓરા એડી માસી છે એનું નામ છે ચેલણા માસી ઇન્દિરાબેન બી માસી છે એ માસીનું નામ છે જ્યેષ્ઠા માસી ગીતાબેન મહેતા બી છે માસી એ બી છે ધારિણી માસી માં જેવી મામી એટલે મમ્મી જેવી બે મામી પણ માસી તમે માસી છો પછી છે બીનાબેન મહેતા એ છે શિવા માસી પછી છે ભદ્રાબેન મહેતા સુપ્રભા માસી કેટલા માસીઓ થયા અત્યાર સુધી 7 માસી થયા એક જમાનામાં લગ્ન કરીને આવે ને એટલે કે 7 દીકરાની માં થાજે હવે આજે એક દીકરાની માં થાજે દીકરો કે દીકરી એટલે આપણા મહારાજ સાહેબ બી કહે છે કે તમે દીકરો આવે એક દીકરો કે દીકરી આવે આપણા જૈન શાસ્ત્રનું નામ ધીમે ધીમે અલ્પ થઈ જશે બીજો દીકરો કરો તો 15 લાખ રૂપિયા અમે આપશું જ્યાં સુધી દીકરો માસ્ટર ડિગ્રી કરે ડબલ માસ્ટર કરે ત્યાં સુધી સંઘ આ ખર્ચો ઉઠાવશે ઇન્ડિયામાં આ પરિસ્થિતિ છે આપણી અને સેમ થિંગ આપણે અહીંયા છે ચાલો સૌની સોચ છે એમાં મહારાજ સાહેબે હું કે તમે કોઈ કઈ ફેર નથી કરી શકવાના પછી છે નિરાલીબેન નાની છે નાની યશોમતી નામ છે એમનું પછી ભાસ્કરભાઈ છે પિતા છે પ્રભુના પિતા છો તમે આજે વિચાર કરો પ્રભુના પિતાનો લાભ ક્યાંથી મળે આ બધાની જગ્યાએ 101 પાઉન્ડ ચડાવી દીધા તો મારા શરીરમાં કેટલી હિંમત થઈ ગઈ ચાલો આપણે પરિવારના સભ્યો છે જસ્ટ કોમેન્ટ કરું છું પછી છે ભાઈ નંદીવર્ધન ભાઈ છે નંદીવર્ધન પછી છે અરુણાબેન ઈ છે સુપાશ્વ મિસિસ સુપાશ્વ એટલે એમ કાકી છે એમના કાકાનું નામ કોઈ જગ્યાએ અમને ગ્રંથમાંથી મળ્યું નથી એટલે મિસિસ સુપાશ્વ કાકાનું નામ નથી કાકી નામ નથી પછી છે બિંદુબેન મહેતા એમનું નામ છે પૃથ્વી રાણી અલકાબેન છે પૃથ્વી રાણી
હા રાણી ચા જો અક્કાબેન ઘરચોળી બેની નથી એવા છે ચાલો ઠીક છે પછી છે હિનાબેન સુદર્શના બેન થઈ છે ને બરાબર સુદર્શના બેન પછી છે ભાવનાબેન હોરા પ્રિયાબેન હોરા ઉષાબેન હોરા અને રશ્મિબેન આ ચારેય જણા છે મહેતા છે ઉષાબેન મહેતા 2-3 ઉષાબેનો છે એટલે બરાબર આ બધા ભાઈઓ છે અહીંયા હું ખબર ભાઈઓ દરેક જગ્યાએ ફાંટા કાઢવાની એટલે તમને મેં બેસાડ્યા ને હા તમારા બરાબર તમે આવ્યા નહીં મને તમારા હાથે મારા જે કરવાનું હતું બહુ માથે બોલાવ્યા ચાલો વાંધો ચાલો હવે આપણે બધા આગળ વધીએ છીએ કાંઈ નથી ક્યાં હતા આપણે ચાર પૈસા ગીત ગાનાર છે આમાં બિંદુ ભાભી અને શીલાબેન એક ગીત આવશે ગીત ગાશે તે એ બે ગાવાના છે અને પછી છે વિરેશભાઈ છે ઇન્દ્રદેવ સૌધર્મ ઇન્દ્ર છે શક્રેન્દ્ર કે સૌધર્મ ઇન્દ્ર પણ છે એક ઇન્દ્ર આપણા સેના એ ઇન્દ્ર જ છે ને પહેલા અત્યાર સુધી આવે પછી એના પછી આવે છે જ્યોત્સના ભાભી એ ઇન્દ્રાણી છે ઇન્દ્રાણી બેને પાત્ર મળ્યું છે કેવું સુંદર છે પછી આવે છે પ્રવીણાબેન છે ત્રિષ્ણા માતા વડીલ તરીકે છે અને માતા તરીકેનો રોલ બી મળ્યો છે તો માને જે મારી બુદ્ધિ આવી તે પ્રમાણે કોશિશ કરી છે બધાએ જીજ્ઞાબેન એટલે જીજ્ઞાબેન ભેગા છે એ મોજડી છે પ્રભુને મોજડી પહેરાવશે હું સ્તવન ગાતો જઈશ અહીંયા બિંદુ ભાભી વિધિ કરાવતા જશે એટલે તમને કહેવામાં આવે એટલે તમે ફટાફટ ઉભા થઈને અહીંયા આવી જાજો પાછી તમારી જગ્યાએ બેસી જવાનું ચેતના છે એ ઘૂઘરો વગાડે છે ચેતનાબેનને કુલ મહત્રા બનાવી છે કુલ મહત્રા એટલે મારી બાયડી છે સૌથી મોટી આપણે બધા કુટુંબ છો ને એની સૌથી મોટી ડોસી છે આમાં મારે છે જરા તમને લાઈવ વાર્તા કહું કે આપણે પરિવાર છીએ અત્યારે આપણે ભક્તિ કરવા બેઠા છીએ પ્રભુનો જન્મ ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ તો સાવ સિરિયસ થઈને નથી ભક્તિ કરવી ને કશીએ થોડું સાથે સાથે રાઈટ જીજ્ઞાબેન છે જે છે પ્રભુના શું કહે છે સાગર ને લેવાનો તો સાગર આવ્યો નથી પ્રિયેશભાઈ છે ક્યાં પ્રિયેશ આવ્યો ને અહીંયા ભાઈ પેલા કેલો નથી આવવાનો અહીંયા કઈ ખુશી કઈ લગન આવી જાય ખુશી લઈને આવી જાય બેટા અને પછી હું છું અને પછી તમે છો બધા બરાબર હવે આટલા તમને પ્રભુના પરિવારની ઓળખાણ કરાવી દીધી હવે આપણે આગળ પરિવાર આપણે પ્રોગ્રામ આગળ વધારીએ છીએ તમારું છે આટલા વ્યક્તિને આપણે આટલા નાના સંઘમાં બી ભાગ આપ્યો છે તો તમે કી કહો હાજી નીમુબેન છે ને ભગવાનના નામ બોલવાના છે ભગવાનના કેટલા નામ છે તમને કહેશે તમને બધાને ખબર છે ને ભગવાનના કેટલા નામ છે પછી પાછું તમને રિપીટ કરાવશે ત્યારે તમને સરપ્રાઈઝ થઈ જશે મારું નામ છે ને ઉલ્લાસભાઈ છે મને બધા ઉલ્લાસભાઈ કહીને બોલાવે છે મારું નામ જીતો નહોતું એક જમાનામાં મારા બાપા મને હુલ્યો કહીને બોલાવતા આવી રીતે બધું છે એટલે કે ભગવાનના નામ આપણે નહીં પડવાના કારણ કે એના પરથી ગુલામના નામ પડવા માંડે આદિશ્વર ભગવાનનું નામ છે આપણે આદ્યો એમ કે ચાલે આજે અહીંયા એમ કે ચાલે તો આ ભલે વાત કરજો ભગવાન પણ આવું થઈ જાય બધું સમજો છો તમે મારો કોઈ હું મારું નામ ભાઈ છે ભાઈને ભાલા અહીંયા તો એટલે એવું થાય કે ભગવાનના નામ ના પડાય પણ બાકી બધા આપણે નામ પડાય સાથે સાથે થોડું તમને હું કેમ કરું છું બરાબર છે આપણે આગળ વધીએ ચાલો હવે આપણે બધા અહીંયા લોકલી છે તો આપણી હાજરી નથી આપતા નિર્મળાબેન છે સાઉથમાંથી આવ્યા છે એટલે આપણે એમની ખૂબ અનુમોદના કરવી જોઈએ અને આપણે એના ઉપરથી શીખવું જોઈએ કે આપણે અહીંયા જેટલા છે અને બીજા કોણ છે કલાબેન નીમુબેન ને કલાબેન બંને સાઉથમાંથી આવે છે નિરાલીબેન છે નોર્થમાંથી આવે છે એટલે આપણે બધા આમાં શીખવા જેવું છે કે આપણે અહીંયા છીએ તો આપણે આપણા સંઘને સપોર્ટ કરવો જોઈએ ને આટલી ઉલ્લાસભાઈ ફાઇન મહેનત કરી છે અરુણાબેન હા બધા નોર્થમાંથી આવે છે એટલે એમની બધાની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના આ તો ચાલો બિંદુભાઈ કીધું એટલે તમને કહું નીમુબેન ને કલાબેન એ ક્રોવિડન બાજુ જ્યાં ઓસવાલ છે આપણા તો એ ક્રોવિડન બાજુનું જે દેરાસર છે એમના પિતાનું નામ જયુભાઈ ને જવુભાઈ
એમણે ઓછામાં ઓછા 30-35 વર્ષ સેવા આપી સંઘમાં. ફ્યુનરલ વગેરે કરાવતા હતા અને પ્રતિક્રમણ કરાવતા હતા. 350 થી 400 માણસોને સંવત્સરીના દિવસે 700 માણસો એ સંઘમાં પ્રતિક્રમણ કરવા આવતા હતા. અને આપણે 14 જણા હોય પ્રતિક્રમણમાં. ઘણી વાર વિચારવાનું છે આપણે કે જો એ સંઘ કેવી હાલત છે. અત્યારના એ સંઘ બી આગળ વધવાનો છે. ઓસ્વાલ સેન્ટરથી થોડુંક નાનું પણ ભવ્ય દેરાસર બી બનવાનું છે. તો આવા કાર્યકર્તા હોય ને, મેં કીધું મારી ઘરે આવો, દર્શન કરો. એક જાત્રા એ થશે, અહીંયા 5 જાત્રા થશે. એમને મારું આમંત્રણ સ્વીકાર કર્યું અને આવ્યા છે. તો તમે બી તમારા સગાવાલાને બોલાવો. આપણો નાનો સંઘ છે, પણ આપણે સંઘમાં કોઈ દિવસ કોઈ કમિટી મેમ્બર નથી કહેતા કે કોને બોલાવવા ને કોને ના બોલાવવા. જસ્ટ બ્રિંગ ઇટ એન્ડ ગિવ ધ નામ ટુ કિતાબ. જોબ ડન. આટલું જ આપણે કરવાનું છે. પણ બોલાવો બધાને સાથે. તમે બધા આપણા પરિવારના સગા સંબંધીને લેવાની કોશિશ કરો. મારી એ જ ભાવના છે, બીજું કાંઈ નથી. હવે મને તમે બહુમાન કરો કે લાત મારો, કાંઈ ફેર નથી પડતો. મને તમે બધા ઓળખો છો. બધાની જિંદગી મારી સાથે છેલ્લા 35 વર્ષ, અડધા બધાની તો પૂરી થઈ ગઈ. નવો માણસ આવશે મારી જગ્યાએ ત્યારની વાત ત્યારે. પણ આપણે સાથે જુઓ, તમે ભક્તિ કરીએ છીએ. હવે હું જે ગીત ગાઈશ ને, એ ગીત ગાતી વખતે તમને બોલાવવામાં આવશે. હું એ રિપીટ ગીત ગાઈશ. એમ સનાતન પૂજામાં ગાય ને, જ્યાં સુધી વિધિ ના થાય ત્યાં સુધી તમે ત્યાંથી મોકલતા જાજો અને તમે વિધિ કરાવજો. થઈ ગયું? હવે આપણે પાછળ ચાલો માંથી પહેલા ઉભા થઈ જાઓ તમે. કેવું છે? ભારતીબેન બી ઇન્ડિયાથી. તો વિચાર કરો, જેના દિલમાં કાંઈક એવી ભાવના છે કે મારે મારા આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે, બધા હાજર છે. સંજોગો કોઈના છે નથી આવી શકતા, અલગ વાત છે. આમ ઉભા રહી જાવ એટલે બધા દેખાય હરેક પાસે. જો મલપતિ ટોપી હિરલે ગુંથી, મલપતિ ટોપી હિરલે ગુંથી, ગુંથી મલપતિ ટોપી રે. કેવી ટોપી કરી ગુંથી છે? હીરથી, હીરના દોરાથી મલપતિ ટોપી ગૂંથે છે અને એ ટોપી ગૂંથાઈ ગઈ છે. હવે સરસ સરસ સરસ. ભગવાનને એક જમાનામાં વાણિયા છે ને બધા માથે ટોપી પહેરતા. અત્યારના તો આપણે હેટ કહીએ. આ સમયનું કામ છે. પણ આ સુંદર મજાની પ્રભુની ટોપી અમને ગૂંથી દીધી છે દુર્યાબેને. હવે છે જયેન્દ્રભાઈ કરે છે. બાલકુંવરને માથે સોઈએ, નાનડિયાને માથે રે. બાલકુંવરને માથે સોઈએ, નાનડિયાને માથે રે. બાલકુંવરના માથે એ ટોપી ગૂંથેલી છે, એ ટોપી પહેરાવે છે. તમને ખબર છે આ જયેન્દ્રભાઈને મેં આ પાત્ર કેમ દીધું છે? આપણે હંમેશા આરતીને મંગળ દીવો કરીએ છીએ ને ત્યારે જયેન્દ્રભાઈને હું બોલાવું છું. બધાને જયેન્દ્રભાઈ આજે જયેન્દ્રભાઈનું આપણે પ્રમાણ કર્યું. આ પાત્રને એને કીધું ગુલાબભાઈ મને ગુજરાતીમાં બોલતા નથી આવડતું, પણ મને વિધિ કરતા આવડશે. થોડી વસ્તુ બધા જોવાની છે. હું આ કામ કરું છું સંઘનું, તો તમને એનો સામે રિટર્નમાં કંઈક મળી રહ્યું છે. પછી છે લોક આણામાં વીર સ્વામી મહાવીરની જે ગાય રે. બોલો મહાવીરની જે ગાય રે. હવે આગળ આવે છે એક ઓઢાડે રત્ન પછેડી. રત્ન પછેડી ઓઢાડે પ્રભુને. એક ઓઢાડે રત્ન પછેડી. પ્રભુને રત્નની પછેડી ઓઢાડે છે. એટલે પછેડી એટલે શાલ જેવું હોય નાનકડું. નાના બાળકને તમે સુંદર કપડું ઓઢાડતા હોય ને અને પછેડી કહે છે. તો પ્રભુને પછેડી ઓઢાવે છે. બીનાબેન પ્રભુને પછેડી કરાવો, ઓઢાડો. રત્નની પછેડી ઓઢાડી છે. આજુબાજુ અંકી છે, પડી ના જેવું. એક ઓઢાડે રત્ન પછેડી, બીજી ઓઢાડે મોતી રે. આ મોતીની પછડી બીજી ઓઢાડે છે. જો તમે એક વસ્તુ બી ભેગી કરીને લાવવા છે તમારી સામે, તમને લાગે કે પ્રભુના પરિવારમાં બે બહેનો, સગાવાલા, કુટુંબીઓ આપણે બધા કંઈક કરી રહ્યા છીએ. બીજી ઓઢાડે મોતી રે. હવે આવે છે ઇન્દ્રબેન આવે છે. અણિયાળી કાજલ સોહાવે.
પ્રભુની અણિયારી કાજલ હવે બધે કરો ને એ પ્રભુ કાળા થઈ ગયો અણિયારી કાજલ સોહાવે એક જમાનામાં આંખમાં કાજલ ચોટતા તેનાથી બાળકની આંખ એકદમ સાફ થાય હવે આજના જમાનામાં તો એમ કે છે ના આંખ બોલે ભગવાન હવે જો એમની આંખે ચોપડે છે અંજન કરે છે પ્રભુનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હોય ને ત્યારે અંજનની એક વિધિ હોય તો એ અંજનની વિધિ હોય ને કરોડો રૂપિયામાં ચડાવે લાખો તો ભૂલી જાઓ ઇન્ડિયાના ભિખારીઓ પાસે લાખો રૂપિયા ભૂલી જાઓ આપણે લોકોને ભૂલ છે ઇન્ડિયાવાળા કોઈ ભૂલ નથી મોદી સાહેબે બધાને અબજોપતિ કરાવી દીધા કાજલ સોહાવે નજર કરી નિહાલે રે નજર ઉતારે છે નજર ઉતારે છે બીજી જો કેવું કેવું પ્રભુનો કરે છે જન્મ ઉત્સવમાં ઘરમાં આવેલી વ્યક્તિઓ બીજી નજર કરી નિહાલે રે પ્રભુની નજર ઉતારે છે ગીતાબેન જો પ્રભુના દુખણા બી દીધા ચર્ચા ક્યાં સંભળાયા હતા ચર્ચા ક્યાં નથી સંભળાતા ગીતાબેન ચર્ચા વગાડો જરા ભગવાનના દુખણા છો કેમ એમ કરો છો બાને ખબર પડશે તો મને ખીજાશે ગીતાના કેમ ચર્ચા ક્યાં નથી પછી આવે છે એક પ્રભુને કંઠ સોહાવે એક ફૂલની છાબ ભરાવે જો ફૂલની છાબ આ સગાવાલા જો ફૂલની ચડાવે છે પ્રભુને છાપમાં તમે મૂકો ને બધા એક 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 કે કરે છે છાપમાં મળશે 500 101 આપણે વ્યવહાર છે સમજો તો મારું કેવું છે એક ફૂલની છાપ બનાવે બીજી હાર મુઠાવે રે આવો બધા હાર ગુથો પ્રભુને હાર પહેરાવો છે હાર ગુથે છે બેન તમે જો આની સાથે એ હાર ગુથે છે એ બી જોવો ને તમને એ બી કહી દઉં હાર છે ને પ્રભુને પહેરાવવાનો હોય ને એ સોય દ્વારાથી કોઈ દી ગુથાય નહીં સોયથી તમે જ્યારે એ ફૂલનામાં સોય ભરાવો ને તો એક પ્રેગ્નન્સના પેટની અંદર છરી મારી એવું પાપ લાગે વિચાર કરો એટલે પ્રભુને હાર છે ને દોરાથી ગાંઠ મારી કરવાનો અને એવી રીતે પ્રભુને હાર પહેરાવવાનો હોય તો પ્રભુને જો ભદ્રાબેન હાર પહેરાવ્યો સુંદર મજાનો એક પ્રભુને કંઠે સોહાવે પ્રભુને કંઠે સોહાવે સુંદર મજાનો પ્રભુને ચેન પહેરાવે છે કંઠે ગળે ગળે કંઠે ચેન પહેરાવે છે કોઈ પહેરાવો તો નામ જો હોય પ્રભુને જ્યારે તમારી જિંદગીમાં ચાન્સ મળે ને તો તમે અડધા તોલાના ક્વાર્ટર તોલાના 10 તોલા તમારી શક્તિ હોય ચેન ચડાવજો ચેન ચડાવવાથી તીર્થંકર ગોત્ર બંધાઈ જાય તીર્થંકર માય સમય જેવા થઈ શકે આ એક જો તમે એક એક વસ્તુ આ બધા કવિઓએ આપણા આચાર્ય ભગવંતે લખ્યું છે એની પાછળના રીઝનો શું છે એની પાછળ શું એની પાછળ ભાવ છે ત્રણ વડીલો હોય ઘરના મેં કીધું તું નિરાજબેન કોણ હતા નાની છે તો નાની ચેન તો આપે ને તો નાની ચેન આપે છે હરખે ભાવના ભાવે એને બેન હરખે ભાવના ભાવે જરા જરા હરખો જરા ભગવાનને ચેન દેખાડો મને તો આવું આવડે ભાઈ હું પિક્ચર જોઈને નામ શીખો તમને તો બધા આવડવું જોઈએ હરખે ભાવના ભાવે રે પિતા આશીર્વાદ આપે રે પિતા આશીર્વાદ આપે જૈન શાસનનું નામ રોશન હોજો જોરથી બોલો આશીર્વાદ આપો અને કયો જોરથી બોલો પાછું એકવાર જૈન શાસનનું નામ રોશન હોજો જોયું જૈન શાસનનું નામ હોજો એવા દીકરાને આશીર્વાદ આપે છે એનું નામ પિતાજી છે શેનું નામ રોશન કરવા કીધું જૈન શાસન હે દીકરા ડેન્ટિસ્ટ થઈ જાય હે દીકરા ડોક્ટર બનજે બહુ વિશાળ હશે એવું નથી કહેતા જૈન શાસનનું નામ રોશન કરે સવી જીવ કરું શાસન દર્શની ભાવના આપણામાં હોય ને તો આપણો બી એની સાથે મોક્ષ થાય નહીં તો આપણો બી મોક્ષ ના થાય જ્યાં સુધી આપણે આ ભાવના ના હોય સીધા થયા છે હા ભાઈ બહુ પ્યાર કરે રે આ ભાઈ આવે છે નંદીવન પ્રભુને પ્યાર કરે છે ભાઈ
ચોઈસ લઈને આવે છે તેની બેન કટી જો આપણે આપણા જમાના પ્રમાણેના ચોઈસ હતા જો જૂના જમાનામાં કોઈ પોપટ મેના આ બધા મારા જી છે એ આપણે લે છે પ્રભુની સામે પ્રભુને કહે ભાઈ અમારા જમાનામાં પ્રમાણે તમારે કરવું પડશે થોડો તો ખર્ચ કરવો પડશે ને ના બધા સરસ સરસ તો લે એવો છે કે હાલો પ્રભુ આપણે રમીએ ગેટીદરાથી બી પ્રભુ રમતા હતા કૃષ્ણ મહારાજ બી ગેટીદરાથી રમતા હતા તો જો શું કહેવાનું મારો વાલો ભાઈ જા રમવા ડોન્ટ વરી બી હેપી હું છું ને Let's play. મોટા ભાઈ છે નાના ભાઈને યાદી નથી કરવાની મોટા ભાઈ છે હવે કાકી ને મામી બે સાથે છે ને કાકી મામી લાડ લડાવે આવો કાકી ને મામી કાકી મામી લાડ લડાવે આજે ને કયો ભાઈને કહેવાનું હતું એકચ્યુઅલી ના તમારે કહેવાનું કાકી મામી લાડ લડાવે કયો લાડ લડાવે જતા બીજા એ બી ફૂલો લઈ આવે છે કાકી ને મામી આટલા રમકડા એવી લઈ આવે છે અને કાકી ને મામી શું કહે છે કયો કાકી મામી લાડ લડાવે એને આપણે દુબઈ જાય ફરવા હોલ સંગ આપણે દુબઈ જાય ચાલો અને પછી મામી મામી તમારે બોલવાનું છે મામી પેરિસ લઈ જાવે આખા સંઘને સાથે લઈ જાવે પેરિસ લઈ જાવે કાકી મામી કેવી મસ્તી કરે છે પ્રભુના પરિવારના સભ્યો છે તમે જો શબ્દ બધા મિક્સ મેચ કર્યા છે પછી છે કોઈ પ્રભુનું નામ ધરાવે ચાર ફેરા આવી જાઓ બેની મંગલ ગાવે રે બેની આવો કોણ છે બેની બેની મંગલ ગાવે બેન છે સુદર્શના ને બેની મંગલ ગાવે ભાઈલા તારા સર્વ કાર્ય સફળ થાશે રે ચેક લીધો કે નહીં ભગવાન પાસેથી તમને ક્યાં પૈસાની જરૂર છે બેસી જાવ હવે. હા પછી કઈ વાત છે હવે ભાઈ ચાલ ફેબ આવી જાઓ હા બે આ બાજુ ને બે આ બાજુ તમને ખબર હશે કે ભાઈ બા શું કામ કરે છે જુઓ તમને કઈનું નામ કોઈ જીતો કરે જો તમે શું થઈ ગયું છે પ્રભુનું નામ મળે છે ના આપણે ઓલું ભગવાનની મૂર્તિ મૂકો આપણે બધું જ પરફેક્ટ કરવું છે હા અહીંયા અહીં મૂર્તિ લઈ વાંધો નહીં ઓકે ચાલો ભગવાન ઓડી જોડી ફઈબા બોલાવે છે રમાડવા આવ્યા છે ફઈબા મૂર્તિ જરા એવી છે પડી ના જાય હા હા જરા છેડો બરાબર પકડો હા જોજો બોલો બોલો માય સ્વામી ભગવાનની જય ઓડી પીઠ પર પાન ફઈએ પાડું સ્વર્ગના ઓડી જોડી પીઠ પર પાન ફઈએ પાડું વર્ધમાનના વર્ધમાન 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 કોણ ચુલાવે ના એ પછી બરાબર ભગવાન પધરાઈ જાય પ્રભુને તમે પાછા પ્રભુનું નામ મળી ગયું છે પ્રભુનું પહેલું નામ છે વર્ધમાન માતાને પિતાને જ્યારે એ વર્ધમાન જ્યારે એમના કુક્ષીમાં આવ્યા ત્યારે બધી વસ્તુથી વૃદ્ધિ થતી ધન ધાન્ય ઘરમાં ઇજ્જત આબરૂ બધું એટલે પિતાશ્રીને થયું કે હવે આ દીકરાનું નામ પહેલું હું વર્ધમાન શું કામ પાડ્યું હતું વર્ધમાન નામ આ રીજને પાછળ કઈક રીજન હોવું જોઈએ આપણા છોકરા છોકરીની પાછળ બાકી પિક્ચર જોવા જાવ હોય તો તેને ઝૂકેગા નહીં સાલા તો પછી ઝૂકેગા નહીં સાલા દીકરો બીમાર આવી નથી સમજો મારો પોઈન્ટ એટલે નામ બી આપણે એવું કરવું જોઈએ બધાએ આપણા પરિવારના સભ્યોનું પછી હવે કેટલી છે કોઈ પ્રભુનું નામ ધરાવે સોના રૂપાને પારણે પુટાવે હીરની દોરીએ ચોલે રે કોણ છે ઇન્દ્રજાણી બે આવી જાઓ હીરની દોરીએ પ્રભુને દોરાવો હિન્દુ ભાભી જસ્તો ભાભી હીરની દોરી દેખાડો તમે આ હીરની દોરી બી છે જુઓ તમે હીરની દોરી કોને કહેવાય જુઓ તમે અહીંયા હીરની દોરી બી અમે બનાવી છે અને ઇન્દ્રજાણી માતા પ્રભુનું હાથના સોના રૂપાને પારણે પુડાવે હીરની દોરી ચોલે રે
હીરની દોરીએ પ્રભુને ઈચોડે છે. માતા પ્રભુનું હાલડું ગાવે. એ હવે આવો. હા, હા, ના, ના. હવે પ્રભુનું નામ છે જે 14 નામ પ્રભુના. કેટલા નામ? 14. એ નીમુબેન તમને નામ કીધે. પ્રભુના 14 નામ છે. તમારા બધાને 2 3 હશે. બધાના પ્રભુના જો કેટલા નામ હશે સાંભળજો. નીમુબેન અહીંયા આવી જાઓ. આવી જાઓ. કાંઈ કેમ નહીં. વર્તમાન મહાવીર જ્ઞાતપુત્ર ચરમતીર્થપતિ વિદેહ વૈશાલિક શ્રમણ આર્ય કશ્યપ સન્મતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહાગોપ ગોવાડ મહામાહણ નિર્ગ્રંથ દેવાર્ય. આ 14 નામ ભગવાન મહાવીરના હતા અને જે પ્રચલિત ને અપ્રચલિત છે, જાણીતા અને આપણાથી અજાણ શાસ્ત્રમાં મળે છે. પાછું સાંભળો જ નામ એકવાર સાંભળો જ નામ બધાને. કયા કયા નામ હતા બધાને આવડી જાય? કોણ 14 નામ કહી શકશે? 5 નામ કોણ કહી શકશે? અચ્છા એકવાર કહો નીમુબેન. અચ્છા કહો. અને એક નામ છે ને એમાં છે કાશ્યપ. કાશ્યપ એટલે ગોત્ર છે. તમને બધાને ગોત્ર તમારું શું છે એ ખબર હશે, તમારું કુળ શું છે એ ખબર હશે, 7 પેઢીના મમ્મી તરફના નામ ખબર હશે, 7 પેઢીના પપ્પા તરફના નામ ખબર હશે. ઓકે બધાને ખબર હોય. કેટલા આપણે એસા નામ તો નથી ને. જો તમે વિચાર કરો આટલું બધું જોવે. આજે મારવાડી લોકોમાં તો બધું જોવે. તમારા જન્મ થવાનો હોય ને મેરેજ કરવાનો હોય ને તો બધું જોવે. આપણે લોકોમાં બધું થઈ ગયું છે ચાલો ને ભાઈ જે મેળી ઘર તો બંધાણું. હા બોલો એક વાત. વર્તમાન મહાવીર જ્ઞાતપુત્ર ચરમતીર્થપતિ વિદેહ વૈશાલિક શ્રમણ આર્ય કશ્યપ સન્મતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહાગોપ ગોવાડ મહામાહણ નિર્ગ્રંથ દેવાર્ય. થેન્ક યુ. અનુમોદના. પ્રેરણાબેન બધાઓ. માતા આવે છે. અહોભાગ્ય 30 લાખ મુખે મહાવીરનો જન્મ થયો. કે માતા ક્યાં જાવ છો? પ્યાર કરો. કરો ભગવાનને. આ લાભ છે. ભગવાનને કિસ કરવાનો લાભ ક્યાંથી મળે? હે આલા દીકરો આશીર્વાદ આપો ભગવાનને. વડીલ છો તમને તો આવું બધું આવડે છે. બસ પ્રભુજીની પાસે ઘૂઘરા ધમકે. પ્રભુજીને ઘૂઘરાની રમવા આપે છે. જો
જો વસ્તુઓ બધી ભેગી કરી છે, મહેનત તો લાગી હશે ને મને. તમને બધાને ફોન કર્યા છે, એગ્રી થયા તમે, ઘણા લોકો ફોન કર્યા છે, કોઈ એગ્રી નતા થયા, ઘણા હોલિડે માં ગયા હતા. જો પ્રભુજીને ઘૂઘરો બી આપે. જતા વગાડ ઘૂઘરો વગાડ, સીટી વગાડ, દાંત ના નીકળી જાય બધા. આ ઘૂઘરો એવો હોય, એમાં સીટી બી હોય ને ઘૂઘરો બી વાગે. એટલે બાળક એમ કરતા કરતા શીખતો જાય અને એનું બ્રીથિંગ બી સારું થતું જાય. હા, પછી કે આ વાગી સરસ. મોચડીએ મોતી વર્ષે રે, મોજડીએ મોતી વર્ષે રે. મોજડી બી પ્રભુની કેવી બનાવી છે? મોતીની. મોતીની મોજડી દેખાડો બધાને કે પકડી હાથમાં. મારી પાસે જે વસ્તુ છે એમાંથી બધું લેવું છે, પણ પ્રભુની મોજડી છે, મોતીની મોજડી છે પ્રભુ. કાકાજી આગળ પ્રભુજીને હાલે ને ગુગલા ધમકે. હવે જે હતું ને હા આર્ય પ્રભુજી હાલે ને ઘૂઘરા ધમકે. વગાડ વગાડ ઘૂઘરા ધમકાવો પ્રભુજી ના. પબ્લિક ને દેખાડ. આવી પાયલ લીધી છે નહીં? લઈ દેજે હો, મારો ધંધો જ છે, ચિંતા નહીં કર. 20% ડિસ્કાઉન્ટ આપી. પ્રભુજી હાલે ને ઘૂઘરા ધમકે. એ માતા માતા મનમાં હરખે રે. હરખો 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 માતા. આપણે માતા હરખાવાનું છે તમારે. માતા મનમાં હરખે રે. એમ કહે સુણ બાલુડા, તું મુજને અતિ લાગે પ્યારો રે. એમ કહે તું મુજને લાગે અતિ પ્યારો રે. આપણ શું છાતી ભીંજે, મુક્તિ શરણા સુખ માંગે રે. આપણ શું છાતી ભીંજે. છાતી એ બાળકને આપણે વળગાડીએ અને આપણે એને કહીએ, બાળક તું મને બહુ વહાલો લાગે છે. હવે તમારે કરવાનું સકલ સંગ શું છાતી ભીંજે, મુક્તિ શરણા સુખ માગે રે. માગો તે બાળકને અને મુક્તિ સુખ માગો. એ મારે સ્વામી, એ વર્ધમાન કુમાર, તમારા 14 નામ છે. મને બી મુક્તિ સુખ તમે આપો. હે પ્રભુ, મને મુક્તિ સુખ આપો. આપણે પરિવારના સભ્યો છે ને, આગળ બેઠા એ બધાને છે ને ધ્યાન કરો. કોઈ છતાંય આપણે આ તો છીએ ને આજે બધા ફાલો તો બીપીઓ છે. આપણે શું છાતી ભીંજે, મુક્તિ કરા. વીર વિજય તમારી સેવા સંઘને ઘણી હો રે. ગુરુ મહારાજ છે, એનું નામ છે વીર વિજય ગુરુ મહારાજ. અને સંઘને ઘણી અને સેવા કરીએ છીએ. જ્યાં સમરું ત્યાં કેવલ હોવે. પ્રભુને સમજીએ તો ત્યાં શું થાય? કેવળ જ્ઞાન. મને શબ્દ યાદ થયો તો સિદ્ધાર્થ બુદ્ધાણમાં કહે છે ને, એક શબ્દ આવે સિદ્ધાર્થ બુદ્ધાણમાં આપણે કહે છે કે પ્રભુનું નામ લેતા બી આપણું એક જ વારના નમસ્કાર કરવાથી ભગવાનનું આપણું કેવળ જ્ઞાન થાય. એક જ વારના 21 સમાજમાંથી આપણું કલ્યાણ ભગવાન શું કરશે? પછી આપણો સમય આપશે. આપણા કર્મ ભગવાન કપાવ્યા તો આપણે બી આપણા કર્મ કપાવવાના જ છે. એમાં તમને કોઈ નહીં આવે. એટલે જ્યાં સમરું ત્યાં કેવળ જ્ઞાન હોય. સકલ સંગ કેવલી હોવે રે. જય હો મહાવીર પ્રભુ, સકલ સંગ તમ સેવે રે. જૈનમ જયથી શાસન ગાવે, લેવા મુક્તિ મોક્ષ ફળ માંગે રે. બોલો બોલો સ્વામી ભગવાનની જય. મારી કાંઈ પણ ભૂલ ચૂક થઈ તો મને ક્ષમા કરો. આગળ મને બિંદુબેન ને શિલાબેન સુંદર સહકાર આપે છે પહેલેથી છેલ્લેથી. અને બિંદુબેનની સાથે સાથે દોસ્તાબેન અને વિરેશભાઈ સહકાર આપ્યો છે અને પ્રદીપભાઈ એટલો સહકાર આપ્યો છે. આ બધાને વખતેના અનુમોદના કરું છું. હવે વિલાસભાઈને પણ ખૂબ ખૂબ અનુમોદન. ભાગ મેળવ્યો તેનો બધા મનમાં વિચાર કર્યો કે ભગવાન અમને એક દિવસ આ પાત્ર ભજવવાનું ચાન્સ મળે. કારણ કે આવો ભગવાનનો આપણે નિમિત્ત બન્યા ને એ આપણું અહોભાગ્ય છે. બધાયના નસીબમાં નથી હોતું. જેના નસીબમાં હોય છે એને જ મળે છે. એટલે આપણે ખૂબ અહોભાગ્યથી ભગવાનને કહીએ કે અમને ભવો ભવ તારું શરણ મળે અને અમારા ભાવ ચડતા રહે.
બસ ભગવાન પાસે એ જ પ્રાર્થના કરવાની છે કે આપણા ભાવ ચડતા રહે અને આપણે બધાને સમ્યક દર્શન જલ્દી પ્રાપ્ત થાય. એક લાઈન ગાઈ છે આહા કેવું ભાગ્ય જાય આહા કેવું ભાગ્ય જાગ્યું વીરના ચરણો મળ્યા, મહાવીરના ચરણો મળ્યા. રોગ શોક દારિદ્ર સગડા જે હતી દૂરે ટળ્યા. આહ કેવું ભાગ્ય જાગ્યું વીરના ચરણો મળ્યા, મહાવીરના ચરણો મળ્યા. હવે એક વસ્તુ આખા ફેમિલી એ લોકોના સપોર્ટ એ બધું કર્યું છે. અનુમોદના 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 વારંવાર. કાંઈક ને કંઈક શીખવા મળે છે દર વખતે. ખાણું મૂકવા માટે થાળી લઈ આવ્યો છું. ભૂલાઈ ગયું. આપણે સ્ક્વેર થાળી ઓછી ખાણું કરીને આપણે કરીએ ને ભૂલી ગયા. આ મોટી થાળી છે ને, આ મોટી થાળી હોય સૌથી આવી મોટી. જશે. જો એક ચડાવવા નથી દીધા પણ આજે એક ચડાવવા ખાલી બોલ્યા. આજે મંગળે જતો રેગ્યુલર બોલે છે એક ચડાવ છે. આવા આજના આટલા સુંદર પ્રસંગો પછી અહીંયા પાઠદર્શન બી છે, પ્રભુવીરનો જન્મોત્સવ બી આપણે ઉજવ્યો, પ્રભુ મહાવીરની પ્રતિમાજી બી છે ત્યાં આગળ. અને આપણે પારણું લઈને 5 મેમ્બરો આવજો કારણ કે નહીં તો બધું બહુ બધું આપણો ટાઈમ જશે. પારણું માથે લઈને રાઉન્ડ ધ સર્કલ આપણે ફરવાનું છે. જય જયકાર કરશું અહીંયા પારણું પાછું મૂકી દેવાનું છે. એક નોકર કહેશો પરંતુ 5 જણાને તમે લઈને આવજો. કોને લઈને આવો છો જાણવું નથી. તમે 5 જણા શૈનમ જયતિ શાસનમ શૈનમ જયતિ શાસનમ. 1 2 3 4 શીર્ષાસનનો જય જયકાર. 1 2 3 4 શીર્ષાસનનો જય જયકાર. વંદે વીરમ વંદે વીરમ વંદે વીરમ. જૈનમ જયતિ શાસનમ જૈનમ જયતિ શાસનમ જૈનમ જયતિ શાસનમ જૈનમ જયતિ જય શાસનનો જય જયકાર. 1 2 3 4 જય શાસનનો જય જયકાર. પ્રભુજી અમારા અંતરના અમને આપો આશીર્વાદ. પ્રભુજી અમારો અંતરના અમને આપો આશીર્વાદ. પ્રભુજી અમારો અંતરના અમને આપો આશીર્વાદ. જૈનમ જયતિ શાસનમ જૈનમ જયતિ શાસનમ જૈનમ જયતિ શાસનમ જૈનમ જય વીરમ વંદે વીરમ વંદે વીરમ. 1 2 3 4 શીર્ષાસનનો જય જયકાર. 1 2 3 4 શીર્ષાસનનો જય જયકાર. પ્રભુજી અમારા અંતરના અમને આપો આશીર્વાદ. પ્રભુજી અમારો અંતરના અમને આપો આશીર્વાદ. પ્રભુજી અમારો અંતરના અમને આપો આશીર્વાદ. બધા સાથે એક નૌકા ગણો એટલે આપણે પ્રભુને પધરાવી દઈએ. નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આર્યાણમ નમો વત્સાયાણમ નમો લોકે સૌવસાવણમ એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપણાસનો મંગલાનંદ સપ્રદેશી પરમ હરિમાયો પાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય. મેં તો આરતી ઉતારું રે દિન રાત કી રે દિન રાત કી રે દિન રાત કી રે. મેં તો આરતી ઉતારું રે
रे मैं तो आरती उतारूं रे जिन राज की रे दुसबाजित संभव अभिनंद सुमति पद्म सुभाष चंद काटो जन्म मरण का बंदा जिन राज की रे मैं तो आरती उतारूं रे जिन राज की रे सुविधि शीतल सैया स्वामी वासु पूज्य जी अंतरयामी मैं तो सेवक पथ अनुगामी जिन राज की रे जिन राज की रे जिन राज की रे मैं तो आरती उतारूं रे जिन राज की रे निर्मल आनंद धर्म जिन स्वामी शांति कुंजु और अंतर्यामी मल्लिनाथ जिन स्वर नामी जिन राज की रे जिन राज की रे मैं तो आरती उतारूं रे जिन राज की रे जिन राज की रे महाराज की रे मैं तो आरती उतारूं रे जिन राज की रे मुनि सूरत राज दुलारे नमी नेमी कारण हारे हम सब चरणों पर बलिहारे जिन राज की रे जिन राज की रे जिन राज की रे जिन राज की रे मैं तो आरती उतारूं रे जिन राज की रे शासनाथ जी अंतरयामी महावीर प्रभु शिवगामी निस दिन चरण शीश नमामि निस दिन चरण शीश नमामि निस दिन चरण शीश नमामि जिन राज की रे जिन राज की रे मैं तो आरती उतारूं रे जिन राज की रे जो कोई नित्य जो ऋषि गावे जो कोई नित्य जो ऋषि गावे पापी कर्मों से छूट जावे पापी कर्मों से छूट जावे रे आत्म वल्लभ हर्ष मनावे जिन राज की रे जिन राज की रे मैं तो आरती उतारूं रे जिन राज की रे जिन राज की रे महाराज की रे मैं तो आरती उतारूं रे जिन राज की रे बोलो बोलो हमारे स्वामी भगवान की जय बोलो बोलो शांतिनाथ भगवान की जय बोलो बोलो 24 दिन महाराज की जय मंगल विराम मंगल जाना नमो रसदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य मंगल दीपक सारारे मनमोहन गारारे मंगल दीपक सारारे मनमोहन गारारे भुवन प्रकाशक दिन चिरंदा भुवन प्रकाशक दिन चिरनंदा अष्टादश दश जारारे मनमोहन गारारे चंद सूरज तुम मुखनालंचन चंद सूरज तुम मुखनालंचन तीर्थ करे नित्यवारारे तीर्थ करे नित्यवारारे मनमोहन गारारे इंद्राणी मंगल दीपक करे डमरी दिए रंग सारारे मनमोहन गारारे मंगल दीपक सारारे मनमोहन गारारे जिम जिम धूप घटी अति जय के जिम जिम धूप अति घटी जय के जिम जिम पाप
मोहन गारा रे मंगल दीपक सारा रे मन मोहन गारा रे शुद्ध काश्यप शुभांजलि चंदन धूप दीप फल सारा रे मन मोहन गारा रे मंगल दीपक सारा रे मन मोहन गारा रे नैवद चंदन जिनवर आगे नैवद चंदन जिनवर आगे करो निज आत्म प्यारा रे करो निज आत्म प्यारा रे मन मोहन गारा रे मंगल दीपक सारा रे मन मोहन गारा रे बोलो बोलो मारी स्वामी भगवान की जय आरती मंगल दियो साथे करी लो दियो दियो आरती मंगल कीजे चंदन कुसुम तरी पूजे गीत वाजेंद्र मोहाल आले की मंगल आश तुभ्यं नमः त्रिभुवनायकाय तुभ्यं नमः श्रीकलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीगतपरमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवद्विशोषाय बोलो बोलो माय स्वामी भगवान की जय बोलो बोलो आदिश्वर भगवान की जय बोलो बोलो 24 दिन राज की जय सकल संत की जय आज के आनंद की जय।